उगम कृपा अमर ज्ञान धारा भाग 2 प्रार्थना सार प्रकरण 1 नो पहलो वीडियो प्रातः स्मरणीय समर्थ क्षौत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु भगवान श्री अमर साहेबनी प्रेरणा कृपाथी अंतरमा स्फूर्ता सद्विचारोનું સંકલન કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે તો ક્ષતિગ્રસ્ત ભૂલો સુધારીને વાંચવા પ્રેમીજનોને નમ્ર વિનંતી दोषयुक्त कयाए लखायु होय तो आप सौनी क्षमायाचना मांगू छूं। पूज्य सद्गुरु श्री अमर साहेब तो ब्रह्मज्ञाथी भरपूर ज्ञान सायर हता। साहेबे सद्गुरुदादा उगारामनु चरण ग्रहीने करेला योग साधनाथी स्वनुभवथी परापारथी उद्भवेला शब्दोनु वर्णन थई शके नहीं, पण सद्गुरुनी प्रेरणाथी मति अनुसार सार समझवानो प्रयास कर्यो छे। साहेब लिखित उगम कृपा अमर ज्ञानधारा अगाऊ प्रकाशन थयेल पुस्तकमां सद्गुरु उगम साहेबने करेली प्रार्थना आराधनानो सार समझवानो मारो अहीं प्रयास छे, जेमां हूँ तो एक माध्यम छूं। करता तो सद्गुरु भगवान अमर साहेब छे। हृदयमां वसीने जे सत विचारोनुं स्फुरण करेल छे ते आप सौनी समक्ष रजू करेल छे। तत्वज्ञान विषे मारी कोई समज नथी, पण सद्गुरु अमर साहेबनी कृपा प्रेरणाथी सविचारोना रूपमां आपनी समक्ष रजू करेल छे, जेनो सार समजीने जीवनमां उतारशो तो सद्गुरुमहिमा सद्गुरुचरणनुं शुं मूल्य छे ते जरूर समजाशे। ईश्वरनी प्राप्ति माटे सद्गुरु चरणनी शरणागति समर्पण भावना ज अति महत्वनुं साधन छे। तन मनथी समर्पण विना सद्गुरु कृपा मळवी अशक्य छे। दरेक संतो भक्तो सद्गुरु चरणमां समर्पित थईने ज आत्मपदने पाम्या छे। माटे ज सद्गुरु अमर साहेबे दादा उगारामना सानिध्यमां जईने तेना चरणोमां समर्पित थईने स्वानुभवथी परापारथी प्रगटेल अमूल्य शब्दोरूपी प्रार्थना आराधनाना माध्यमथी गुणानुवाद गाईने सद्गुरुने जे नवाज्या छे ते अद्भुत छे। तो चालो साहेबे करेली सद्गुरुने प्रार्थना आराधना शुं कहेवा मांगे छे ते समझवानो प्रयास करिए। प्रार्थना। उठ जीवन सखा हृदय मन देव तू, सहस्त्र वंदन प्रभु तारे, प्रेम रस ज्ञान सौंदर्य आनंद तू, जे कहूं ते प्रभु तूंज मारे। वसुंधराना वसु प्राणवल्लभ प्रभु, पृथ्वी थी परम तू पुण्य जयोति, शांति शिव सुंदरम विश्ववर मंगलमु, तूंज मोहन महामूल मोती, तेजनो पुंज भगवान रवि भव्य तू। हूँ छूं तारू किरण कनक वर्णु, तूंज जीवन भर्यो महा आनंदे रेलतो। हूँ छूं तारू लघु एक झरणु, तूंज कुटस्थ गिरिराज महिमा भर्यो। हूँ छूं तारे चरण एक तरणु, तूंज आधार किरतार आ विश्वनो। सर्वनु एक तू भव्य शरणु, दोष गुण भर्यो तोय तारो प्रभु, जेम बुंद बुंद उठे सिधु केरो। तू थकी हूँ थयो, तू थकी हूँ रह्यो, तुंज मुझ राम आराम केरो। नाथ तारी कृपा सागरे जीवतो, मासलू जीवतू जेम जळमा। विश्व चौपाटनु चौकठू प्रभु, खेलवू होय तेम खेल पड़मा प्रार्थना सार। साधक बनीने पहला तो प्रभुने प्रसन्न करवा माटे समर्पण दासत्व स्वीकारवू ज रह्યું। दासभाव प्रगट थया विना देहपणानो जीवपणानो अहकार क्यारे पण टळतो नथी। दरेक संतो भक्तोना जीवन तपासो तो सद्गुरु संतना शरणना दास बनीने रह्या त्यारे ज सद्गुरु रामे तेने उर्मा लीधा छे। समर्पण त्याग बलिदान विना भक्तिनो उदय थवो असंभव छे। माटे साहेब सद्गुरुने स्तुति प्रार्थना अरज करता कहे छे के हे सद्गुरु, हे मारा जीवन सखा, हे मारा प्राण प्यारा भगवान, मारा हृदय मंदिरियामांथी उठो जागो। आपना दासना आप शरणोमां कोटि कोटि वंदन छे। प्रेम भक्तिरस ज्ञान तेज आनंद जे कहूं ते सर्वस्व हे गुरुदेव आप ज छो। सत्यम शिवम सुंदरम शांति सतोष पण तू ज छे। वसुधरा पृथ्वी पर जे कई प्रगट प्रगट क्रियाओ थई रही छे ते पण तू ज छे। हे प्रभु, तू विना जगत विलसवू अस्थाने छे। माटे हे विश्वभरनाथ तू ज मारू जीवन छे।
તું જ સચ્ચિત, તું આનંદ સ્વરૂપ છે, તું જ્ઞાનરૂપી ગિરિવરની શિખા છે. હૈ ગુરુદેવ, તું જ સર્વ જીવમાત્ર જગત બ્રહ્માંડનો આધાર છે. તારી ઈચ્છાથી, તારી કૃપામહેરથી જ જીવન ફાલીફૂલી રહ્યું છે. માટે હે પ્રભુ, હે ગુરુદેવ, આપ જ સર્વસ્વ સર્વજ્ઞ છો. આપના અશરૂપે પ્રગટેલો આ જીવાત્મા આપની પાસે પ્રકાશનું એક નાનું કિરણ છે. વિશાળ મહાસાગરના જળનું એક નાનું બુંદ છે. હે પ્રાણ વલ્લભ પ્યારા ગુરુદેવ, હું તો અજ્ઞાન અધારે જીવદશામાં રહેનારો જીવાત્મા છું. ગુણદોષ ભૂલોથી મારું જીવન ભરેલું છે. હે નાથ, તારે જેમ રાખવો હોય તેમ આ દાસને રાખજે. હે પ્રભુ, હું તારે શરણે આવેલો શરણાગત છું, તારો એક અંશ છું. હે પ્રભુ, વિશ્વ જગતનું કર્મરૂપી ચોપાટનું ચોગઠું તું થકી જ ખેલાઈ રહ્યું છે. જીવનમાં સુખ શાંતિ સંતોષ દેનારો પણ તું જ છે. હે ગુરુદેવ, મારા અનંત જન્મોનું ભટકણ મિટાવીને તું જ વિશ્રાંતિ આરામ આપનારો મારો સદ્ગુરુ રામ છે. સાધકના હૃદયમાં જ્યારે ભરેલા ગુણદોષના ઢગને ખાલી કરવાનો અનન્ય ભાવ હૃદયમાં પ્રગટ થાય છે, ત્યારે જીવાત્મા અંતરથી રડમસ બનીને જ્યારે સદ્ગુરુ રામને પોકારે છે, ત્યારે જરૂર પ્રભુ દોડી આવીને જીવાત્માને ગુણદોષથી મુક્ત કરીને પોતાના સ્વરૂપમાં સમાવી લે છે. માટે સાધકજનોને જીવનમાં દીવાદાડી રૂપ બની રહે તેવી સાહેબે કરેલી સદ્ગુરુને પ્રાર્થના આરાધના સહુ કોઈને અનુસરવા પ્રેરણા રૂપે છે. માત્ર વાંચી કે સાંભળી જવાથી હૃદયના કઠોર કર્મોથી ખરડાયેલા અંતઃકરણો કદી પીગળવાના નથી. કોમળતા નિર્મળતા આધીનતા વાંચવા કે સાંભળવાથી આવવાની નથી. પ્રાર્થના સ્તુતિ આરાધના અરજ જે કહો તે એ જ ઈશ્વર સમીપ લઈ જનારો આત્મશક્તિનો સ્ત્રોત છે. શુદ્ધભાવ પ્રેમથી, હૃદયથી, અંતરથી કરેલી પ્રાર્થના સદ્ગુરુ પરમાત્મા જરૂર સાંભળે છે. હૃદયની અંતઃકરણોની મલિનતા દૂર કરવા માટે પ્રાર્થના સદ્ગુરુનું સ્મરણ ઉત્તમમાં ઉત્તમ સાધન રહેલું છે. માટે પ્રાર્થનાના માધ્યમથી સાહેબ આગળ કહે છે કે પ્રાર્થના જેમ આ લોકના નિબિડ અંધકારને સૂર્યના કિરણ નાખે વિદારી, તેમ તારી પ્રભુ એક કીર્તિ કથા પાપના પૂંજને ફેદનારી. જેમ સહચારીની મંજરીના રસે કોકિલા ખીલતી બોલ બોલે, તેમ તારા પ્રભુ પ્રેમ ભક્તિ રસે મંદમતીની ગીરા હૃદય બોલે. દેહ રથ હું રથી બુદ્ધિ સારથી, સર્વમાં તું ગતિ મૂકનારો. તું જ ગાયક જગત જીવન વાજિંત્રોનો, વિવિધ રંગી સુરો ફૂંકનારો. જીવન નૌકાકણો તું સુકાની પ્રભુ, તું જ ભવ સફરનો ધ્રુવ તારો. માટીના પુતળા શુદ્ર જગ જંતુના, ભાગ્યની દોરી તું ખેંચનારો. પ્રાર્થના સાર જે જીવાત્માના હૃદયમાં પ્રભુના નામની ઝંખના નથી, અંતઃકરણો જેના દુર્ગુણોથી ભરેલા છે, તે જીવાત્મા ઈશ્વરના પ્રેમ રસને શું માણે? સાહેબ કહે છે કે હે ગુરુદેવ, પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પૃથ્વી પર જેમ સૂર્યની હાજરી વિના છવાયેલા ઘોર અંધકારમાં જગતજીવન થંભી જાય છે, પણ સૂર્યોદય થતાં જ અંધકારનો નાશ થાય છે, તેમ આ હૃદયપટ પર છવાયેલો જીવદશાનો દ્વૈતરૂપી અજ્ઞાન અંધકાર હે પ્રભુ તારા નામ સ્મરણ, કીર્તિ, યશ, ગુણ ગાવાથી સહજમાં ટળી જાય છે. સદ્ગુરુના શ્રીમુખેથી સરી પડેલો સોહમું સતનામ ગુરુગમ લક્ષની ચિત્તસુરતામાં લાગેલી ચિનગારીથી અનંત જન્મોના અજ્ઞાનરૂપી અંધકારનો નાશ કરનાર છે. અડાબીડ પાપનો કર્મોનો નાશ કરનાર સોહમ સતનામનું ધ્યાન સ્મરણ છે. સદ્ગુરુ સતની સમસ્યામાં જો જીવ જાગી જાય અને પ્રેમથી પ્રભુને સમરે તો જરૂર પ્રભુના પ્રેમરસનો સ્વાદ માણવા મળે છે. સોહમ સતનામનું સ્મરણ એ જ વૈકુંઠ મોક્ષ આપનારું છે. પણ જીવાત્માની અવચંડાઈથી વિષયોના ભોગવિલાસમાં મદમસ્ત બનીને પ્રભુ ભક્તિનું પગથિયું જ ભૂલી ગયો છે. સાહેબ કહે છે કે આબાવાડિયામાં જયારે કેરી પાકવાના સમયે કોયલ જે રીતે આંદકિલ્લોલ કરીને વનજંગલ ગજવી રહી હોય છે,
કેરીના રસનો સ્વાદ માણીને મીઠા મધુર સ્વર બોલી રહી હોય છે તેમ હે પ્રભુ હે ગુરુદેવ હું સખી ભાવે તારી પ્રેમ ભક્તિના રસને માણીને મંદમતીની હું સુરતારૂપી કોયલ આપના ગુણાનુવાદ ગાઈ રહી છું. ખરેખર સાહેબને સદ્ગુરુ પ્રત્યે કેટલી આધીનતા છે તે અહીં પ્રગટ જોવા મળે છે. સદ્ગુરુમાં સ્વામી ભાવ થવો અને સાધક શિષ્ય સખી ભાવે તેનું અહોનિષ્પણે સ્મરણ યાદી કરે છે એ જ ભક્તિની સાચી રીત છે. સતોમાં સામર્થ્ય હોવા છતાં સદ્ગુરુના સદા દાસ બનીને રહ્યા છે. મનના અહમને હણવા માટે દાસત્વપણું સ્વીકારવું જ રહ્યું. સાહેબ કહે છે કે દેહરૂપી આ રથમાં બુદ્ધિરૂપી સારથી બનીને હે પ્રભુ તું આ મારો જીવન રથ ચલાવી રહ્યો છે. સર્વે જીવમાત્ર સચરાચરમાં તું જ ગતિ બનીને ચલાવનારો છે. હે પ્રભુ તારા ચૈતન્ય વિના સર્વે દેહરથ કાષ્ઠ સમાન છે. સર્વે વિશ્વ બ્રહ્માંડનું જીવન વાજિંત્ર તું જ વગાડનારો છે. હે ગુરુદેવ તારી સોહમ સિતારની વીણાથી જ આ વિશ્વ વિધવિધ પ્રકારના ગાન ગાઈ રહ્યું છે. હે પ્રભુ તારા ચૈતન્ય વિના જગતના સૌ કોઈ જીવતું માટીના પૂતળા છે. ચૈતન્યપણે પ્રાણ ફૂંકનારો તું જ એક સાચો જીવનસાથી છે. સર્વેની ભાગ્યની દોરી ખેંચનારો હે પ્રભુ તું જ છે. કઠપુતળી વાળો જેમ હાથ ચાલાકીથી પડદાની પાછળ પુતળીઓની દોરી ખેંચીને જેમ વિધવિધ પ્રકારના નાચ નચાવે છે તેમ તું હે જગતના નાથ જીવમાત્રની ભાગ્યની દોરીઓ ખેંચીને દેહરૂપી પડદાની પાછળ રહીને નાચ નચાવનારો છે. આ જીવન નાવડીનો હે પ્રભુ તું જ સુકાની છે. ભવસાગરમાં તરતી જીવન નાવડીને હે પ્રભુ તું જ ધ્રુવ તારો બનીને દિશા સૂચન આપી રહ્યો છે. સર્વસ્વ ઈશ્વર જ છે એવું કહેતા સાહેબ કહે છે કે પ્રાર્થના જગત વૈરાનની વિકટ આ વાટમાં એક તું ઠાવકો જીવન સાથી. તું જ ગુરુ ભૂમિયો સત્યમાં દોરતો અસત્ય અંધકારને મૃત્યુમાંથી. દુઃખ દારિદ્ર્યમાં તું દિલાસો પ્રભુ. ધૈર્ય આશામી પ્રેમ પાતો. તું જ પડખે રહીને પીઠ પંપાળતો અચળ તારો જગે એક નાતો. પંથ તારે પ્રભુ આવતા વિચારતા. વિષધરા મોહિની ઊભી આડે. મસ્ત માતંગ મન શાંત સ્થિર ના રહે. ઉલટું લઈ જતું વિષય ખાડે. ઇન્દ્રિયો અશ્વતોફાની બહુ મૂંઝવે. શું કરું હું પ્રભુ શરણ તારે. હાથ હથિયાર હેઠા મૂક્યા વેગળા. આવી ઊભો પ્રભુ શરણ તારે. પ્રાર્થના સાર આત્મ સ્વરૂપમાંથી પ્રગટ થયેલો જીવાત્મા પાછો આત્મ સ્વરૂપમાં મળી જવાની કોશિશ તો બહુ જ કરે છે. પણ દેહધ્યાસનો અજ્ઞાનરૂપી પડદો આડો પડી જવાથી આત્મ સ્વરૂપની પ્રતીતિ થતી નથી. મૂળ વિચારીએ તો આ જીવાત્માનો સાચો જીવનસાથી આત્મ સ્વરૂપે રહેલા સદ્ગુરુ રામ છે. જીવનના અંતમાં તો સંસારના સ્વાર્થી સંબંધો ધરાવતા કુટુંબકબીલા સગા સંબંધીઓ મિત્રો સૌ દૂર ખસી જાય છે. પણ સત્યને રાહે દોરનારો તો સદ્ગુરુ રામ છે. જગત સંસારના સુખો એ રણપ્રદેશની ભૂમિ જેવા વેરાન અને મૃગજળ જેવા ભામિક છે. સંસારમાં રહેલા સર્વે સુખો ક્ષણિક અને જાજવાના જળ સમાન છે. સંસારના સુખોથી જીવને કયારે તૃપ્તિ થવાની નથી. અનંત જન્મોના કર્મોના ભારથી સુખ દુઃખ ભોગવી રહેલો જીવાત્મા પ્રભુના શરણ વિના કયારે શાંતિ પામતો નથી. અસત્ય અજ્ઞાનના અંધકારમાંથી મૃત્યુરૂપી ઉડી ખીણમાંથી બહાર કાઢનાર એક સદ્ગુરુ ભગવાન છે. જગતના માનવી સાથે ગમે તેટલી ગાઢ મિત્રતા રાખો પણ અંતે તો જીવાત્માને જન્મ મૃત્યુની વિકટ વાટમાં એકલું જ જવાનું છે. માટે સુખ દુઃખ દારિદ્રતાનો સાચો સંગાથી સદ્ગુરુ રામ છે. જ્યારે જ્યારે જીવાત્મા હૃદયના શુદ્ધ ભાવથી પ્રભુને પોકારે છે ત્યારે ધીરજધારણા આપીને આશાનું કિરણ પ્રગટાવીને પ્રેમરૂપી અમૃત પાઈને જીવન જયોત પ્રગટાવનારો હે પ્રભુ તું જ છે. હતાશ થઈને હારી બેઠેલો હું જીવાત્માને ખરા સમયે તું જ પીઠ પંપાળીને દિલાસો આપનારો છે. હે ગુરુદેવ
તારી સાથે સદાને માટે અચળ વિચળ નાતો મિત્રતા રહે એટલી જ મારી આપના શરણમાં પ્રાર્થના છે. જીવમાત્રની ઈશ્વરની તરફ ગતિ કરવાની અનેક રીતે કોશિશ ચાલુ જ છે. સઘળી હિંમત એકઠી કરીને જીવાત્મા પ્રભુ તરફ ડગ માંડવાની તૈયારી કરે છે ત્યાં જ મણિધર સર્પની જેમ ફેણ ચડાવીને મોહિની માયારૂપી સર્પિણી વિશ્વરૂપી ફેણ ચડાવીને આડી ઊભી રહી જાય છે. ધચુંપચું જે સાધકો છે તે હિંમત હારીને પ્રભુના માર્ગેથી પીછે હટ કરી જાય છે. સાહેબ કહે છે કે હે પ્રભુ તારે દ્વારે તારા દર્શને આવવાની ઈચ્છા તો બહુ જ છે પણ સાઢ જેવું મદમસ્ત મન માયાના અહંકારથી સંસારના સુખોમાં લપેટાઈ જવાથી અનંત વિકૃતિઓથી ખરડાયેલું જરા પણ સ્થિર રહેતું નથી. જયા હિંમત કરીને હે ગુરુદેવ તારા નામમાં જોડવાની કોશિશ કરું છું. ત્યાં ઉલટાનું જોર કરીને વિષયોના ખાડામાં ખસેડી દે છે. હે સદ્ગુરુ પરમાત્મા તારે શરણે આવવાની ખૂબ જ ઝંખના છે. પણ ઇન્દ્રિયો રૂપી અશ્વો તોફાની બનીને મારા જીવન રથને નરકાગારમાં દોરી જાય છે. હવે તો પ્રભુ તુજ પાસે એક જ પ્રાર્થના છે કે વિશ્વના સર્વ બંધનોથી છોડાવીને તારા ચરણમાં સ્વીકારી લે. આપ બળ આપામત અહંકારના સર્વે હથિયાર હેઠા મૂકીને હે પ્રભુ હું તારે શરણે આવ્યો છું. સદ્ગુરુ પરમાત્માને જે સાધક કેન્દ્રબિંદુમાં રાખીને નિષ્કામ ભાવથી પ્રેમથી પોકારે છે તેને પ્રભુ જરૂર ઉરમાં લઈને પંપાળે છે, વહાલ કરે છે. પણ પ્રભુના માર્ગમાં અવરોધરૂપ કોણ છે તે આગળ સાહેબ કહે છે કે પ્રાર્થના વાસનાને વ્યથા મૂંઝવે છે મને. હે પ્રભુ હાથ ઝાલી ઉગારો. યત્ન નિષ્ફળ ગયા હાથ હેઠા રહ્યા. આખરે આશરો એક તારો. અબળ એકાંકીનો સબળ સાથી સખા. રંકનું પ્રાણદાન તું સિતારો. મામલામાં ઊભો કોણ તારા વિના. તું સગો મિત્રવર પ્રાણ પ્યારો. કામ ક્રોધને લોભના કાફલા. થાણું નાખી પડ્યા આડી વાટે. લાલ પીળા બતાવી મને છેતરે. ઠેલતા જીવને અશુભ વાટે. કનકને કામિની રૂપ રંગ નામની. મોહ જાળે ફસી જીવન ખારું. કલાંત હું નિમિત્ત હું ગમના પડે. નાથ પોકારું હું નામ તારું. પ્રાર્થના સાર. ખરું જોઈએ તો જીવ એ જ શિવ સ્વરૂપ છે. પણ ભવસાગરની માયારૂપી અફાટ જળરાશિમાં ડૂબકા ખાઈ રહેલો જીવાત્મા ઈશ્વર તરફ સામે પાર જવાની કોશિશ તો ખૂબ કરે છે પણ સાચા સદ્ગુરુ કેવટિયા વિના આપમતથી આપબળથી કર્મકાળ ઉપાસનાના સાધનોથી હલેસા મારીને પ્રયાસ કરે છે પણ તે સર્વ પ્રયાસો અહંકારથી નિષ્ફળ જાય છે. સત્યના રાહે આડા આવતા અવરોધો સદ્ગુરુ ભગવાનની કૃપામહેર હોય તો જ દૂર થાય છે. સાહેબ કહે છે કે જીવ ઈશ્વર તરફ ગતિ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે પણ વિકૃતિથી ભરેલું મન વિશ્વવાસનામાં પલેપલે ગરકાવ થઈ જવાથી પ્રભુના નામમાં ક્યારે સ્થિર થવા દેતું નથી. ખરેખર આસ્કિત બંધનથી મુક્તિ મેળવવી હોય તો સાચા દિલથી જીવાત્મા પોકારે કે હે પ્રભુ મનના બળે કરીને સર્વે પ્રયાસો મેં કરી લીધા છે પણ સર્વે પ્રયાસો મારા નિષ્ફળ રહ્યા છે. હે ગુરુદેવ હવે તો તું જ મારો તારણહાર છે. તું જ મારો સાચોસગાથી મિત્ર છે. તું જ મારા જીવન પથનો ભૂમિયો છે. હવે તો હે પ્રભુ તું જ મારા અંતનો આશરો છે. આવા શબ્દો અંતઃકરણથી પ્રેમથી વિહવતાથી જ્યારે નીકળે છે ત્યારે જરૂર સદ્ગુરુ ભગવાન દોડીને આવે છે. બળરહિત અબળ બનીને શરણ સ્વીકારે છે ત્યારે સબળ સખા સદ્ગુરુ રામ બાવડી હાથ ઝાલે છે. હે પ્રભુ જીવાત્મા અને કાળ વચ્ચે ચાલી રહેલા ઘમસાણ યુદ્ધમાં તું જ સાચો પ્રાણ પ્યારો મિત્ર છે. તું વિના કાળના પજામાંથી કોઈ મુક્ત કરનાર નથી. સાહેબ કહે છે કે ઈશ્વરનું ભજન કરીને સૌને માયારૂપી મોહના બંધનથી મુક્તિ મેળવવી છે. પણ જીવન પથમાં આડા વિક્ષેપો પાડતા છુપા દુશ્મનો કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને અહંકાર તેમજ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ આદિ વિષયો સત્યનો રાહ રોકીને ઊભા છે. મન સરદાર જીવાત્માને વિષય ભોગોના લાલપીળા સુખો બતાવીને ભ્રમિત કરીને કુમાર્ગે દોરી જાય છે.
આમાં તો સચેતને ચતુર સાધક હોય, સદ્ગુરુની માથે કૃપામહેર હોય તે જ આ ચંડાળ ચોકડીના દુર્ગુણોના સંકજામાંથી છૂટી શકે છે. દુર્ગુણોને પાળીપોષીને મોટા કરવાથી અંતે તો જીવાત્માને નડે છે. કહેવાય છે કે ઉગતો દુશ્મન ડામવો સારો, એમ જીવનમાં પ્રગટ થતા દુર્ગુણો સોહમ સતનામના સ્મરણથી તુરત જ ડામી દેવા જોઈએ. કનક નામ સોનુંજવેરાત અને કામિની નામ સ્ત્રીમાં જે જીવાત્માઓ ગળાડૂબ છે તે ક્યારે પ્રભુના પદને પામી શકે નહીં. રંગરૂપમાં અંધ બનેલો જીવાત્મા એવો તે મોહજાળમાં ફસાઈ જાય છે કે જીવન આખું ઝેર જેવું બની જાય છે. સંસારના સંબંધોથી જ્યારે ધિક્કારતા મળે છે ત્યારે જીવાત્મા પસ્તાઈને પાછો વળે છે. ત્યારે તેની આંખ ખુલી જાય છે અને પસ્તાય છે કે વ્યર્થ સમય વહી ગયો, પણ જાગ્યા ત્યારથી સાચા દિલથી પ્રભુને પોકારે તો જરૂર પ્રભુ તેના અંતર અવાજને સાંભળે છે. મોહથી ભ્રમિત થયેલો જીવાત્મા અજાણ બનીને નિર્માનપણે સદ્ગુરુના શરણે થઈ જાય તો મળેલો માનવ અવતાર સફળ થઈ જાય છે. માટે આગળ સાહેબ કહે છે કે